हाँ जी स्टूडेंट्स, हुण आपां पढ़ांगे कार्बन डाइऑक्साइड बारे कि जो कि पौदिਆਂ ਦੇ भोजन बनाउण विच की है मदद करती है। ठीक है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ठीक है, कहते ਜਿਹੜੇ पौधे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ कार्बन डाइऑक्साइड हवा ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ थ्रू टिनी पोर्स, छोटे छोटे छेद स्पैशली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। कहते खास करके जो पत्तियां के उपर छोटिया छोटिया मोरियां या छेद होंगे हैं उन्होंने के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पौद्यां दे विच की है पहुँचती है। ठीक है, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो कहते इन्होंने छोटिया छोटिया मोरां नूं आपां की कहने छेदां नूं जां मोरियां नूं स्टोमाटा कहने। ठीक है, इन ग्रीन स्टेम इंस्टेड ऑफ स्टोमाटा लेंटाइल्स आर प्रेजेंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कहते स्टोमाटा तो बिना भी एक होर चीज़ होंगी है जिन्होंने आप कहने लेंटिल्स। ठीक है, लेंटसिल्स। ठीक है, जो कि अपने पौधे दे विच हवा का आना जाना बरकरार रखती है। ठीक है, स्टोमाटा ओपन ड्यूरिंग डे। स्टोमाटा जिहड़ी दिन के समय खुलती है एंड क्लोज एट नाइट, कहते रात को बंद हो जाती है। वेयर इज़ द लेंटिल्स रिमेन्स वन डे ओपन डे एंड नाइट, जिहड़ी कि लेंटिल्स होंदियां ये रात दिन ही खुलियां रहिंदियां ने। ठीक है, हुण आपां जिहड़ी आपां कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लैंदे है ना, ये की आ स्टोमाटा जां लेंटिल्स तो मिलती है। स्टोमाटा होंदे सिर्फ दिने खुलती है, लेंटिल्स होंदे ने जो दिन अते रात खुलते हैं। मतलब कि स्टोमाटा के लिए आपां नूं सूरज की रोशनी चाहिए है, तां करके हुण आपां देखांगे कि हुण अपने कोल की है एक्टिविटी 1.3 जिहदे विच दसना गा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नसैसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इहदे विच दसणगे कि किस लई कार्बन डाइऑक्साइड अपने लिए क्यों जरूरी हैगी। ठीक है, आपां हुण आपां ये एक्टिविटी रीड आउट करांगे। ठीक है, हुण इहदे विच देखो, प्लेस आ पॉटेड प्लांट इन अ डार्क 2 to 3 days। कहते जो गमले में पौधा लगाया गया, कहते उन्होंने 2 या 3 दिनों लिए अंधेरे में रख दवो। इन डार्कनैस स्टार्च फ्रॉम लीव्स इज कंज्यूम्ड। अंधेरे में जोड़ा उन्हें स्टार्च की दसिया जिद पत्तियां का खाना पौधे का खाना की संभाल के रखते हैं। कहते अंधेरे के कहने जो खाना संभाल के रखा होंगे स्टार्च के फ्रॉम के पत्तियां तो कि वो की है जो स्टोर करके रखा होंगे वो की कंज्यूम कर लेंगे उन्होंने लै लेंगे ने। एंड जो हुण सूरज की रोशनी तो आ ही नहीं रही, सो तां करके फोटोसिंथेसिस डज नॉट टेक प्लेस। तो वो करके की है जी खाना बनाने की प्रक्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि जिन्ना उन्होंने स्टोर करके रखा होंदा गा वो सारा वरत लेंदे ने ते हवा सूरज की रोशनी जो कि क्लोरोफिल वगैरह नहीं आ रही होंगी, तां करके की है भोजन नहीं बन पाता। ठीक है, हुण नैक्सट आपां कित्थे आगे इत्थे टेक अ कैनोनिकल फ्लास्क एंड पुट सम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इन इट। कहते आपां कैनोनिकल फ्लास्क लवांगे एक। ठीक है, आ देखो कैनोनिकल फ्लास्क लैती हुई है इन्होंने डायग्राम इधरली साइड। कहते उहदे विच आपां कुछ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पावांगे। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। कहते जिहड़ी हुंदी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हुंदी हैगी, ठीक है, वो हवा दे विचों कार्बन डाइऑक्साइड लै लैंदी है इन दी फ्लास्क। क्या देखो एक आप फ्लास्क लैती, ये आप की पाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया, जिहदे विचों की करूगी हवा दे विचों आप बाहर रखिए ने ये हवा दे विचों कार्बन डाइऑक्साइड लै लूगी। ठीक है, नाउ इंसर्ट वन लीफ ऑफ पॉटेड प्लांट इनटू आ कैनोनिकल फ्लास्क। ठीक है, हुण कहते एक पत्ता लवांगे अते आपां उहनूं की करांगे उहदे विच पा दांगे कैनोनिकल फ्लास्क दे विच। ठीक है, द प्लांट एंड प्लेस द प्लांट इन सनलाइट, अते पौधे नूं की आपां धुप विच रख देवांगे फॉर फ्यू आवर्स, कुछ घंटिया लई एज शोन इन फिगर दिस, जो कि इस दिखाया गया है। ठीक है, नाउ प्लक द लीफ डैट वाज इंसर्टड इन टू द फ्लास्क। कहते हुण आपां जिहड़ा पत्ता इदां करके उहदे विच पाया सीगा ना फ्लास्क दे विच, कहते हुण आपां उहनूं तोड़ लवांगे। ठीक है,
into the flask and one normal leaf। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਰ ਲੀਫ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਬੋਥ ਦਾ ਲੀਵਸ ਫਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਸਟਾਰਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦ ਲੀਫ ਫਰੋਮ ਦ ਫਲਾਸਕ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟਰਨ ਬਲੂ ਬਲੈਕ ਐਜ਼ ਨੋ ਸਟਾਰਚ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ। ਸਟਾਰਚ ਲਈ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨੂਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਆਇਓਡੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨੂਨ। ਠੀਕ ਆ। ਜੋ ਕਿ ਆਇਓਡੀਨ ਮਤਲਬ ਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਲੀਫ ਫਰੋਮ ਦ ਫਲਾਸਕ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਟਰਨ ਬਲੂ ਬਲੈਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਲਾਸਕ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਐਜ਼ ਨੋ ਸਟਾਰਸ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਨ ਦੀ ਲੈਕ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਆ। ਦ ਲੀਫ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਫਲਾਸਕ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਪੱਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਤਾ ਸੀਗਾ। ਦ ਲੀਫ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਫਲਾਸਕ ਟਰਨਸ ਬਲੂ ਬਲੈਕ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਆਫ ਸਟਾਰਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬਲੂ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਨਕਲੂਜ਼ਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਕਰ ਇਨ ਦਾ ਲੀਫ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਬੂਟੇ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਪੌਦੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਸੌਰੀ ਆਪਣਾ ਸਨਲਾਈਟ ਰਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਨਰਲਸ। ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ, ਪਲਾਂਟਸ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਵਾਟਰ। ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਖਣਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਸ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੋਇਲ ਬਾਏ ਰੂਟਸ। ਠੀਕ ਆ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਆ, ਪੌਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਸੌਖਦੇ ਨੇ। ਮਿਨਰਲਸ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਪੌਦੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੁਆਰਾ, ਬਾਏ ਰੂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਦੈਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੈਮ ਟੂ ਲੀਵਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੌਂਗ ਪਾਈਪ ਲਾਈਕ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਾਰੀ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਟਿਸ਼ੂ ਕਾਲਡ ਜਾਈਲਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਈਲਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਈਲਮ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਈਲਮ ਵੈਸਲ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਹੇਠਲੀ ਟਾਹਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਥਰੂ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਮਿਨਰਲਸ ਆਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਟੂ ਸਟੈਮ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਟੂ ਲੀਵਸ ਫਰੋਮ ਰੂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਪਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੋਣਗੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਵੇਨਸ ਇਨ ਲੀਵਸ ਕੰਟੇਨ ਜਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ। ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਈਲਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਈਲਮ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਜਾਈਲਮ ਦੀਆਂ
ਲਖੀਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਵੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੌਰੀ ਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਵੇਨਸ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੱਤਾ ਦੇਖੋ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਆਹ ਹੋ ਗਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੱਕ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਨਸ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਲਮ ਵੈਸਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਨਲਾਈਟ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦ ਸਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਐਨਰਜੀ ਟੂ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਦ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਨਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਇਜ਼ ਅ ਸਪੈਕਟਰਮ ਆਫ 7 ਕਲਰ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਕਿ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਬਲੂ ਐਂਡ ਰੈਡ ਆ ਦੇਖੋ ਬਿਬਗਿਓਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਵਾਇਲਟ ਠੀਕ ਆ ਬਲੂ ਗ੍ਰੀਨ ਯੈਲੋ ਔਰੇਂਜ ਐਂਡ ਰੈਡ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 7 ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਲੂ ਇੱਕ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 2 ਰੰਗ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ